Welcome all. Today we are going to learn about the lymphoid system. The immune system has the lymphoid system which is present or which is spread throughout the body. It consists of the primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ. The primary lymphoid organs primary lymphoid organ is the lymphoid system of our body is spread throughout the body, which consists of the primary lymphoid organ and the secondary lymphoid organs. The primary lymphoid organs consist of first the thymus, second the bone marrow. The primary lymphoid organ consists of the thymus and the bone marrow. The thymus is a bilobed or the lymphoid organs of the system provide the microenvironment for the production, development and the maturation of the lymphocytes. The maturation of the lymphocytes. The lymphoid organs provide the microenvironment for the production, development and the maturation of lymphocytes. It includes two organs. One is the primary lymphoid organs or the second one is the secondary lymphoid organs. They are classified into two. The primary lymphoid organ having two different organs are present. They are the thymus and bone marrow. The thymus and bone marrow, but the B lymphocyte production first we observed in the burst, that is called the burst of fibricus. So it is also called the gut associated lymphoid organs. The first are two types of lymphoid organs, the thymus and the bursa fibricus, because the bursa fibricus is present in the birds and it is first discovered. The sample names of bursa fibricus in case of human beings is the bone marrow. Then what is thymus? A thymus is a bilobed, flat gland present just above our heart. Thymus is a small black bilobed organ present just above our heart. So it is responsible for or it is provide the micro environment for the production, development and the maturation of T lymphocytes. T means thymus. T means thymus. So the production, development and maturation of T lymphocytes occur in thymus gland. And this T lymphocyte, in my last hour of teaching, we learned that T lymphocyte is responsible for cell-mediated immune response. It provides us a resistant power against the viral infected cells, carcinogenic cells or parasite infected cells, and the T lymphocyte directly kill the cells, infected cells by apoptosis. The growth of T lymphocytes grows, get its higher size at 10 years of age. After that, the size of the thymus gland start decreasing. On the basis of the size of the thymus gland, the age of the person is detected. It is called, or the branch which is the branch of biology which deals with the study of age, the human being, is called as
gerontology. The gerontology is depend on the size of the thymus gland. After 10 years, of the 10 years in the human beings, the size of the thymus gland start decreasing. And already mentioned, it is the bilobed structure. Each lobe is covered by a capsule, and these lobes are separated by the stable connective tissue called as trabecle. And each lobule having a many compartments, or we call them as a lobules. Inside the lobule, the production, development and maturation of T lymphocytes takes place. So this is about the thymus. Thymus is a bilobed structure, flat, small bilobed structure present just above the heart. Each lobe is covered by the capsule, separated by the trabecle. The lobes having numerous lobules. Inside the lobules, the production, development and the maturation of T lymphocyte takes place. T lymphocytes provide us cell-mediated immunity. Whereas the bone marrow is a marrow. It consists of the yellow bone marrow and the red bone marrow. The bone marrow is a place present in the bones where it is able to produce all kinds of blood cells, and mainly bone marrow because it is able to, or it provides the microenvironment for production, development and maturation of B lymphocytes. B lymphocytes after the antigen stimulus turn or differentiated into B memory cells and the plasma cells. And the plasma cells are responsible for production of all 5 different kind of antibodies. And these antibodies give us the humoral mediated immunity. This is about the thymus and the bone marrow. These are the primary lymphoid organs present in the human beings. The secondary lymphoid organs include, the first, you should understand what is lymph. The secondary lymphoid organs include lymph nodes, spleen, tonsils, Peyer's patches, adenoids, appendix, marg, barb, gall. So these are called the secondary lymphoid organs present in the human. Then what is the lymph? Lymph is the blood filtrate. It seeps through the capillaries and it goes and stay in the space between the tissues. That blood filtrate is called as lymph. The lymph nodes is a system. The lymph nodes are present throughout the body here and there. So the lymph nodes, there are the lymphatic vessels are present. So whatever the microorganisms which are present in the blood is trapped out in the lymph, and this lymph is moves along with us. See, this is a lymph node. This is a lymph where there are vessels called as lymphatic vessels that bring the trapped microorganism towards the lymph node. It's having afferent lymphatic vessels and efferent lymphatic vessels. The lymph node, inside the lymph node, each lymph node covered with a capsule, and it consists of the numerous T lymphocytes, phagocytes, macrophages,
and also dendritic cells, numerous immune cells are present which destroy the microorganisms. Whereas the spleen is a oval shaped gland, a big gland present just in the lower abdomen, or it is present behind the pancreas. The spleen is a blood storing organ. It is covered by a capsule and compartments. The capsule and the compartments are separated by a trabecule. The compartments are again divided into two parts. One is, the outer is called the red pulp, inner is called as the white pulp. Red pulp consists of RBC, red blood cells, and macrophages. Already I said that the spleen is the blood storing organ. So inside which the white pulp is present. The white pulp consists of numerous T lymphocytes and dendritic cells. So whatever the microorganisms which are present or the pathogens present in the blood is trapped out and destroyed. Tonsils present here just above thyroid glands, just near the thyroid glands. The tonsils provide or trap the microorganisms through the nasal cavity or through the throat, and they destroy it. The pair patches present in the small intestine. The pair patches in small intestine. So these pair patches are the patches present in the small intestine. They able to produce one kind of cells called M cells. So whatever the microorganisms or the pathogens present in the food trapped by the M cells of the pair patches, and they bring them into the pair patches and destroy. Anatomics, again, they are the secondary lymphoid organs. Appendix, it is present in the ileocecal region. So again, if the pathogens which are passed through large intestine, these appendix trap the microorganisms or the pathogens and destroy them. The malt is nothing but mucus associated lymphoid tissue. Malt means mucus associated lymphoid tissue. The mucus secretion occur in the urinogenital tract, in the respiratory tract, in the alimentary canal. Whatever the lymphoid organs or the lymphatic tissues associated with the mucus is called as the mucus associated lymphoid tissue. So they are able to trap the pathogens in the alimentary canal, in the respiratory tract, or in the urinogenital. But again, nothing but the bronchus associated lymphoid tissue means it is related to the bronchus region, like the tonsils, adenoids, many lymphoid organs, secondary lymphoid organs, or thymus also. So these are associated with the bronchus, keeping the bronchus away from pathogens. Whatever the pathogens that enter into the bronchus, they destroy. Then gut associated lymphoid tissue means the lymphoid organs or the tissues which are associated with the gut, like the appendix, the pair patches, and lumen. They are called as gut associated lymphoid tissue. So this is a system which is present in the body. It is spread in the body, protect us from invaded pathogen. This is called as lymphatic system. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದ್ವಿ, ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು, ಒಂದು ವ್ಯೂಹ ಅದು. ಆ ವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ದುಗ್ಧರಸ ವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ.
ದುಗ್ಧರಸ ವ್ಯೂಹ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಈ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರದ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಅಂಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮವಾದದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದುಗ್ಧರಸ ಅಂಗಗಳು. ಎರಡನೇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ದ್ವಿತೀಯ ದುಗ್ಧರಸ ಅಂಗಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಈ ದುಗ್ಧರಸ ಅಂಗಗಳನ್ನು 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದುಗ್ಧರಸ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಥವಾ 2 ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು. ಒಂದನೇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಥೈಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎರಡನೇದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಥೈಮಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅದ ಅಂದರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ. ಟಿ ಅಂದರೆ ಥೈಮಸ್, ಬಿ ಅಂದರೆ ಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಬ್ರಿಕಸ್ ಸೈನೋನಮ್ಸ್, ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥೈಮಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಮತ್ತು ಥೈಮಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗದ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಬ್ರಿಕಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಬ್ರಿಕಸ್ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂತೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಉಪಯೋಗ. ಸೊ ಥೈಮಸ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್, ಒಂದು ಚಪ್ಪಟಾಕಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಯಲೋಬ್ಡ್, 2 ಬಯಲೋಬ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 2 ಲೋಬ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಇರ್ತದ ಅಥವಾ ಅಂಗ ಇರ್ತದ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಗ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಥೈಮಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಯಾಕೆ ಅನುಕೂಲ ವಾತಾವರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾವೆ? ಯಾಕೆ? ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ವತೆ. ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಪಕ್ವತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳ ಬಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ವವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ಗನ್ಗಳು, ಈ ಅಂಗಗಳು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. ಈ ಥೈಮಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಥೈಮಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಏನು ಪಕ್ವ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವು ಯಾವ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೈನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಇದು ಬಯಲೋಬ್ಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೃದಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಈ ಲೋಬನ್ನು ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಕವಚವಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಕವಚ ಎನ್ನುವ ಲೋಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ಈ ಲೋಬ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಭಾಗವಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಬಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೀಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಈ 2 ಲೋಬ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಳಗಡೆ ಲೋಬ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲುಬಿಲ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಭಾಗಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವು ಪಕ್ವವಾಗಿ ಹೊರಬರ್ತವೆ. ಇವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ಇವು ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನೇ ವೈರಾಣುಗಳು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಥವಾ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕಿತ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೋಂಕಿತ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಗಾಣುಗಳಿಂದ ಸೋಂಕಿತವಾದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ಕೊಲ್ತಾವೆ, ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಲ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಈ ಥೈಮಸ್ ಏನು ಗ್ರಂಥಿ ಅದಲ್ಲ 10 ವರ್ಷವರೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜೊತೆ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ. 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಅದರ ಏನು ಗಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೀಗೆ ಈ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ ಗ್ರಂಥಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಏನಂತ ಏಜ್, ಆಯುಷ್ಯನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಬಂತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿರಾಂಟಲಾಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯೋಲಾಜಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಏಜ್. ಮನುಷ್ಯನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ
ಗಾತ್ರ, ಥೈಮಸ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಥೈಮಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ಗಳವ, ಡೈಜಾಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಥೈಮಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇನೆ ಹುಡ್ತಾವೆ, ಅಥವಾ ಈ ಥೈಮಸ್ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪೆಟ್ಟಾಯ್ತಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಗಾಣುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ, ಮೂಳೆಯ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಲೋಲಾಕಾರದ ಒಂದು ಭಾಗ, ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಳೆ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ, ಲೋಲಾಕಾರದ ಭಾಗ. ಈ ಮೂಳೆ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರಕ್ತದ ಕಣಗಳು ಏನಾಗ್ತವ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ದುಗ್ಧರಸ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವ. ಆ ದುಗ್ಧರಸ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಯಾವ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಯಾವುದು ಪ್ರತಿ ಜನಕಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಈ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, 5 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. ಅವು ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಈ ಪ್ರತಿಜನಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ರೋಗಾಣುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಹ್ಯೂಮರಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮರಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವು ಏನು ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಲಿಂಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲಿಂಫ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ದುಗ್ಧರಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದುಗ್ಧರಸ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೆಂಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ರಕ್ತ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ರಕ್ತ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗ ರಕ್ತ ಸೋಸಿದ ರಕ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರಕ್ತ ಸೋಸಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಪಿಲರಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ದ್ರವ, ರಕ್ತದ ದ್ರವ, ಆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ದ್ರವ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ದ್ರವವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದುಗ್ಧರಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗರೆ ಪೆಟ್ಟು ಹತ್ತಿತ್ತಂದರೆ ರಕ್ತ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿದಂಥ ದ್ರವ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ದ್ರವನೇ ಅಥವಾ ದುಗ್ಧರಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ದುಗ್ಧರಸ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೋಗಾಣುಗಳು ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಟ್ರ್ಯಾಪನ್ನು ಬಲಿ ಹಾಕ್ತವೆ. ಬಲಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ಗಳು, ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇದು ಅಂಗ ಗ್ರಂಥಿ. ಈ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಂತ, ಪಸರಿಸಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳೇನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಕವಚ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕವಚ ಒಳಗಡೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಬೃಹತ್ ಕಣಗಳು, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫಾಜಸ್ ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಬೃಹತ್ ಕಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಂಡ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಅವಾಗ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಬೇರೆ 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 ಏನದು ನಮಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ದುಗ್ಧರಸದಿಂದ ಇವಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗಿ ರೋಗಾಣುಗಳು ಅಥವಾ ದುಗ್ಧರಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ದುಗ್ಧರಸ ನಾಳಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ಅವರು ಹೇಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನಾಳಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದುಗ್ಧರಸದಿಂದ ಹೋಗುವಂಥ ನಾಳಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರ ಮುಖಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಬಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಥವಾ ಕೊಂದುಬಿಡ್ತಾವೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡವಾಗಿ ಏನಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗುಲ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ರಕ್ತವನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಒಂದು ಅಂಗ ಗುಲ್ಮ. ಸರ್ ಇದು ಗುಲ್ಮ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ರೀ? ಗುಲ್ಮ ಅಂದರೆ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಈ ರೀತಿ ಈ ಆಕೃತಿ ಒಳಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಗುಲ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೆದೋಜೀರ್ಣಕಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ಮೆದೋಜೀರ್ಣಕಾಂಗ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಮೆದೋಜೀರ್ಣಕಾಂಗದ ಹಿಂಬದಿಯೊಳಗೆ ಈ ಗುಲ್ಮ ಅಥವಾ ಗುಲ್ಮ ಗ್ರಂಥಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತವನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಗುಲ್ಮಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಕವಚ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕವಚದ ಒಳಗಡೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗಗಳು, ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಂಥ ಭಾಗಗಳಿರ್ತಾವೆ.
ಈ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಕವಚವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಟ್ರಬಲ್ಕುಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತದೆ. ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೆಂಪು ಭಾಗ, ರೆಡ್ ಪಲ್ಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಂಪ ತಿರುಳು, ಪಲ್ಪ್ ಕನ್ನಡ ಯಂತ್ರ, ತಿರುಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಂಪದಾದ ತಿರುಳು, ಒಳಗಡೆ ಬಿಳಿ ತಿರುಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಂಪು ತಿರುಳಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ರಕ್ತ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕಣಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫಾಗಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಒಳಗಡೆ ಬಿಳಿ ತಿರುಳಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಡೆಂಡ್ರೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೋಗಾಣುಗಳಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಗುಲ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಗುಲ್ಮದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೇ, ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಟಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಗಳಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಆಡು ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಮೆಂಡಕಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಆಡು ಭಾಷೆ ಮೆಂಡಕಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಮಂಗನ ಬಾವು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಮಂಗನ ಬಾವು ಮೆಂಡಿಕೆ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತಾರ, ಬಾಯ್ತಾವ. ಯಾಕೆ ಬಾಯ್ತಾವ? ಅದು ಮಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಮಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅವು ಬಾಯ್ತಾವ, ಮೆಂಡಿಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ. ಈ ಮೆಂಡಿಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಟಾನ್ಸಲ್ಸ್ಗಳು 2 ಭಾಗ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಮೆಂಡಿಕಿ ಇಲ್ಲೊಂದಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿರ್ತದೆ. ಈ ಗಂಟಲು ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಉಸಿರು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಹಾರದೊಳಗೆ ಗಂಟಲೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದು ಇರ್ತಾರೆ, ರೋಗಾಣುಗಳು ಪ್ರವೇಶವಾದಂದರೆ ಈ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾಶ. ಪೇರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಈ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನೊಳಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಪೇರ್ನ ತೇಪೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೇರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪೇರ್ನ ತೇಪೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಒಳಭಾಗದೊಳಗೆ ಕೆಲವು ತೇಪೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಓಕೆ ಕರಿತೀವಿ, ಪೇರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರೋಗಾಣುಗಳಿದ್ದು ಅವು ಕರಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತೀವಿ. ಆ ಕರಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂಥ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಬಲಿ ಹಾಕಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಪೇರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಪೇರ್ನ ತೇಪೆಗಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಪೇರ್ನ ತೇಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಅದು ಟಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವ. ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಹೀಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತಿಕೋರಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಕರುಳು ವಾಳ ಕನ್ನಡ ಅಂತೀವಿ. ಕರುಳಿನ ವಾಳ, ಕರುಳು ವಾಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಇಲಿಯೋಸಿಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಸಿಕಸ್ ಅದರ ಜಂಕ್ಷನ್ದೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬಾವು ಬಂತಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಯಂಕರ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕರುಳು ವಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿನೇ. ಇದರೊಳಗೂ ಸಹಿತ ಏನಿರ್ತಾವ ಟಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವ. ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಶ. ಅಡೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 3 ಪ್ರಕಾರದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾಲ್ಟ್, ಬಾಲ್ಟ್, ಗಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಾಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವೆಕ್ಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ದ್ರವ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ದಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯೂರಿನೋ ಜೆನಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿರ್ತಾವೆ, ದುಗ್ಧರಸದ ಏನು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಜೀವಕೋಶಗಳಿರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಬ್ರೋಂಕಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರೋಂಕಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಗಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್, ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಯಾವ ಬರ್ತವೆ, ಪೇರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಬ್ರೋಂಕಸ್ ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿವೆ. ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮ್ಯೂಕಸ್ದಾಗ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಎ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಎ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ದುಗ್ಧರಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಕಲ್ತೀವಿ, ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲಸಿಕೆಗಳ
ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾರಗಳಾವು, ಮತ್ತು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನೇ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ರೋಗಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಷನ್ಸ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.